اپنی بکری کے پاس برتن لے کر کے دودھ دونے کے لیے جائے گا، دودھ دو کر کے برتن بھرے گا اور دودھ پینے کے لیے دودھ کا پیالہ منہ تک نہیں لے جا پائے گا، کتنے میں قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی کھانے کے لیے پلیٹ لے کر کے بیٹھا ہوگا، کھانے کا لقمہ اپنے منہ تک نہیں لے جا پائے گا، کتنے میں قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت اچانک آئے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ the last day will come suddenly۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا، اے میرے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طریقے سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ کو اس کا علم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قیامت کا جو ایگزیکٹ علم ہے صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، لمبی روایت ہے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انسانی شکل میں، انسان کا روپ دھارن کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ سے بہت سارے سوالات کیے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے، جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جتنا تمہیں پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے، تمہیں بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ تب جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو آپ کم سے کم یہ بتا دیں کہ قیامت کی کیا کیا علامتیں ہیں، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے 2-3 نشانیاں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا انت لتلمت ربتہا، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ لونڈی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، وہ بڑا ہو کر کے اپنی ماں کی سیوا نہیں کرے گا، اپنی ماں کی خدمت نہیں کرے گا، بلکہ اپنی ماں سے خدمت کرائے گا، باپ سے خدمت کرائے گا۔ ماں کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اپنی ماں سے غلامی کروائے گی، نوکری کروائے گی۔ اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آ جائے گا، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ایسا ہوگا کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے گا، اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرے گا، بلکہ اپنے ماں باپ کو ستائے گا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ اور آج میرے بھائیوں جس کی پیشین گوئی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کی تھی، آج وہ پیشین گوئی، وہ بھوشیانی آج کے اس دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں سماج میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ایک گھر کی شکایت نہیں ہے، آج ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے، بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا گیا کہ باپ بیچارہ سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، والدین سمجھا کے تھک گئے ہیں، لیکن ماں باپ کی بات کو لڑکا نہیں مان رہا ہے۔ بچہ شراب کے اڈوں میں جاتا ہے، زنا کے اڈوں میں جا کر کے زنا کرتا ہے، جا کے وہ جوا کھیلتا ہے، ATM مارتا ہے، ان تمام جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بہت سارے گھروں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باپ بیٹے کے درمیان ہاتھا پائی کی نوبت ہوئی، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہوئی، لڑکے نے اپنے باپ کو مارا، اپنے ماں باپ کو گھر سے دھکا دے کر کے نکالا۔ میرے بھائیو جب ایسا ماحول تمہیں دیکھنے کو مل جائے، جب ایسا زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انت لتلمت ربتہا، قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لڑکا اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانے گا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر ننگے بدن گھومنے والے، بکری چرانے والے، جنگلوں میں رہنے والے،
आदिवासी लोग जिनको न कपड़ा पहनने का सलीका है, न जूता चप्पल पहनने का सलीका है, वो बड़ी तरक्की कर लेंगे, वो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवा लेंगे। या तो तावलून फिल बुनियान, वो बड़ी ऊंची ऊंची महलों में जिंदगी बसर करेंगे। आज आप जिस गांव में हैं और आज से 20 साल पहले आप किसी गांव को देखिए और 20 साल बाद आज उस गांव को देखिए, कितनी तरक्की हुई, कितना डेवलपमेंट हुआ। लोग जो है बहुत तेजी के साथ जो है अमीर बनते चले जाएंगे। आप आज से 50 साल 80 साल पहले का अगर आप दुबई देखें गूगल में सर्च मार कर आप 100 साल पहले का दुबई देखेंगे तो 100 साल पहले का दुबई वो नहीं है जो आज है। 100 साल पहले की दुबई मेरे भाइयों, वहाँ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, बालू ही बालू नजर आएगा, सिर्फ सब बकरियां चराने वाले। और 100 साल बाद आज का दुबई देखिए कितनी तरक्की हुई। लोग वहाँ पूरी दुनिया के लोग जाते हैं कमाने के लिए, सैर व तफरीक करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, बुर्ज खलीफा है कमाने के लिए जाते हैं, कितनी तरक्की हुई। और एक ऐसा ज़माना भी आ जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुर्बे क़यामत से पहले कैसा दौर आ जाएगा कि लोग इतने अमीर होंगे, इतने लोगों के पास मालो खजाना हो जाएगा कि लोग अपने सदका और खैरात को लेकर के मुस्तहिक लोगों को ढूंढेंगे, ज़कात लेकर के मुस्तहिक लोगों को तलाश करेंगे, लेकिन कोई लेने वाला ना होगा। सोना ज़मीन के ऊपर पड़ा होगा, चांदी ज़मीन के ऊपर पड़ी होगी, लेकिन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। एक ऐसा ज़माना आ जाएगा मेरे भाइयों। तो ये कुर्बे क़यामत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बयान फरमाई। अब मेरे भाइयों, हमारे उलमाए कराम ने क़यामत की निशानियों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक को अलामत कुबरा बोलते हैं, दूसरी को अलामत सुगरा बोलते हैं। क़यामत की कुछ बड़ी निशानियाँ और क़यामत की कुछ छोटी निशानियाँ। क़यामत की जो 10 बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि ये जो 10 निशानियाँ हैं ये क़यामत के बिल्कुल लास्ट में ज़ाहिर होंगी, इसके बाद सीधे क़यामत आएगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असद ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असद ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि हम सहाबाए कराम एक मरतबा हम लोगों के दरमियान हम लोग बातचीत कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, किसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इतने में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हमारे पास से होता है। अल्लाह के नबी सहाबाए कराम के दरमियान से गुजरते हैं। आपने देखा कि सहाबाए कराम बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपने पूछा मा तज़ाकरून, आए मेरे सहाबा तुम लोग किस चीज़ के बारे में डिबेट कर रहे हो, तुम लोग किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो। सहाबाए कराम ने जवाब दिया, आए मेरे नबी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। गौर करो मेरे भाइयों, सहाबाए कराम क्या चर्चा कर रहे हैं आपस में क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में कि क़यामत कब आएगी। हम जहाँ 10 लोग होटलों में जमा हो गए, किसी गुंटी के पास, किसी दुकान में, मजलिसों में जमा होते हैं तो हम क्या चर्चा करते हैं कि फला की बहू ऐसी है, फला की लड़की ऐसी है, फला आदमी ये करता है, फला आदमी वो करता है। हम दुनिया की लानो तान की बात करते हैं, ग़ीबत बुराई करते हैं, राजनीतिक के बारे में बातें करते हैं, क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं। हम कभी जन्नत के बारे में बातें नहीं करते हैं, कभी आखिरत के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, कभी कब्र के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, वो सहाबाए कराम जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में 3-4 सर्टिफिकेट दे दिए बाकायदा जन्नती होने के लिए, और आपने नाम ले लेकर के फरमा दिया, आए अबू बकर तुम जन्नती हो, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती हो, आए अली तुम जन्नती हो, आए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम जन्नती हो, आए अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम जन्नती हो। आपने बहुत सारे सहाबाए कराम का नाम ले लेकर के आपने इसी दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत सुनाई। मेरे भाइयों, वो सहाबाए कराम आपस में ये चर्चा कर रहे हैं, अय अल्लाह के नबी हम ये डिबेट कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया,
اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم دنیا کے اندر 10 نشانیوں کو نہیں دیکھ لو گے. ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیا. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم دنیا کے اندر 10 نشانیوں کو نہیں دیکھ لو گے. جب تک دنیا میں 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہو جائیں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی. ان میں سے پہلی نشانی آپ نے فرمایا الدخان. پہلی نشانی یہ ہے کہ آسمان میں ایک بہت بڑا دھواں جاری ہوگا جس میں بہت سارے کافر مارے جائیں گے, بہت سارے کافروں کی جان چلی جائے گی. لیکن جو ایمان والا ہوگا, جو مسلمان ہوگا, ان کے جو ہے ہلکا ان کو زکام محسوس ہوگا, ان کو ہلکا زکام محسوس ہوگا. والدجال. قیامت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا, دجال نکلے گا. دجال یہ ایران اور خراسان کے علاقے سے 70,000 یہودیوں کے ساتھ نکلے گا. دجال کا ظہور ہوگا, دجال نکلے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بہت بھاری بھرکم ہوگا. وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرف ابھری ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی میں کافر لکھا ہوا ہوگا. دجال کے بارے میں باقاعدہ کتاب چھپی ہے. نمبر 3 اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی تیسری نشانی وَدَابَّةٌ. زمین سے ایک چوپایا نکلے گا, زمین سے ایک 4 پیر والا جانور نکلے گا جو انسانوں سے, انسانی زبان میں جو لوگوں سے بات چیت کرے گا. یہ جانور مکہ کے جبل صفا سے نکلے گا. یہ اس وقت ظاہر ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس وقت ظاہر ہوگا جب پوری دنیا میں پاپ ہی پاپ ہوں گے, جب پوری دنیا میں غور اندھکار ہوگا, جب کھلے عام شراب نوشی ہوگی, جب بدکاریاں پھیل جائیں گی, جب سود عام ہو جائے گا, جب چاروں طرف فتنہ ہی فتنہ برپا ہو جائے گا, جب پوری دنیا میں گھور اندھکار ہوگا. تو ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی مکہ کے جبل صفا سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے انسانی زبان میں بات چیت کرے گا. چوتھی نشانی آپ نے فرمائی طلوع الشمس من مغربها. قیامت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا. سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا. ابھی سورج مشرق سے نکلتا ہے اور اپنے اصول کے مطابق مغرب میں غروب ہوتا ہے, اپنے اصول کے مطابق پچھم میں ڈوبتا ہے. لیکن قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ سورج پچھم سے نکلے گا اور پورب میں غروب ہوگا جس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. نمبر 5 وَنُزُولُ عِیسیٰ ابْنَ مریم. قیامت کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا ہے, قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. وہ صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے اور اللہ کے نبی کی قانون دنیا میں لاگو کریں گے. قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ کہاں آئیں گے؟ دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینارے پر فرشتوں کے سہارے اتریں گے اور پوری دنیا میں میرے بھائیوں عدل و انصاف کو بھر دیں گے اور پوری دنیا کے جتنے عیسائی ہیں دھڑا دھڑ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کے جامع مسجد میں. میرے بھائی آج بہت سارے لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم ہی امام مہدی ہیں, ہم ہی عیسیٰ مسیح ہیں. آپ کے بہار میں بھی کوئی شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے جو بیک وقت دونوں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور امام مہدی بھی ہیں, اور ان کے گرگے ان کے ماننے والے جو ہے پورے ہندوستان میں دن بدن ان کا فتنہ پھیلتا ہی جا رہا ہے. ان کی جو علامت بتائی گئی ہے ایک بھی حدیث ان کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود تمام حدیثوں کو تعویلات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ہم ہی امام مہدی ہیں. تو قیامت کی 5ویں نشانی کی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. 6ٹھی نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ. قیامت کی 6ٹھی نشانی ہے کہ یاجوج ماجوج نام کی ایک بہت بڑی فسادی قوم جن کو حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی ایک لمبی دیوار کھڑی کر کے ان کو قید کر دیا ہے.
लंबी दीवार खड़ी करके उनको कैद कर दिया है और वो उनमें सुराग करने की कोशिश कर रहे हैं। क़यामत से पहले वहाँ से वो निकलेंगे, कामयाब हो जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे और दुनिया के अंदर बड़ी तबाही मचाएंगे, दुनिया के अंदर बहुत ही फितना मचाएंगे, दुनिया के अंदर बहुत ही फितना मचाएंगे। क़यामत की 7वीं 8वीं और 9वीं निशानी ये है कि ज़मीन 3 जगह धंसा दी जाएगी। एक पूरब में धंसाई जाएगी, दूसरी पश्चिम में धंसाई जाएगी, फी जज़ीरतुल अरब, और एक जगह सऊदी अरब में ज़मीन को धंसा दिया जाएगा। और क़यामत की आखिरी निशानी आपने ये बयान फरमाई कि यमन से एक आग निकलेगी, यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों का हाथ पकड़ करके मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। मेरे भाइयों, तो ये 10 निशानियाँ आपने बयान फरमाई। इस 10 निशानियाँ जब जाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। इन 10 निशानियों के बाद क़यामत ही आएगी। तो ये 10 बड़ी बड़ी निशानियाँ। अब मैं क़यामत की कुछ छोटी निशानियों को बयान करता हूँ जिनकी पेशेन गोई अल्लाह के नबी ने की थी और आज के इस दौर में मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में पूरी हो रही है। मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस इस तरह से है, सयुसीबु उम्मती दाउल उममी फ़क़ालू या रसूल अल्लाह वमा दाउल उममी क़ाल अल शुरू वल बतरू वत्तकाथुरु वत्तनाफुसु फिद दुनिया वत्तबागुज़ु वत्तहासुदु हत्ता यकुनल बग़यु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग अनकरीब दाउल उमम में मुब्तला होगी, मेरी उम्मत के लोग अनकरीब दाउल उमम में मुब्तला होगी। सहाबाए कराम ने सवाल किया, वमा दाउल उममी, अल्लाह के रसूल दाउल उमम क्या है? दाउल उमम किस चीज़ का नाम है? आपने फरमाया फ़ख्र तकब्बुर करना, आपने अपने आप को बड़ा तसब्बुर करना, दूसरे को हकीर समझना, फ़ख्र तकब्बुर करना और दुनिया के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करने की कोशिश करना, दुनिया के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन करना, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ रखना और हसद इस कदर करना कि नौबत जुल्म तक जा पहुँचे। मेरे भाइयों, ये पेशीन गोई अल्लाह के नबी ने की और मैं समझता हूँ कि जिसकी पेशीन गोई, जिन बीमारियों की पेशीन गोई इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले की थी, वो तमाम बुराइयाँ आज हमारे मुआशरे के अंदर पाई जा रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को माल की फरमानी दी, किसी को रिस्क की फरमानी दी मेरे भाइयों, तो उसको उसके दुनिया के अंदर उसके चलने का अंदाज तब्दील हो जाता है, गुफ्तगू करने का अंदाज बदल जाता है। वो अल्लाह की ज़मीन में अकड़ करके चलते हैं, वो दुनिया में जो है अपने आप को बहुत बड़ा तसव्वुर करता है, अपने से दूसरे लोगों को हकीर समझता है और ये कहता है कि हम बहुत बड़े ओहदे पर फायज हैं, हम इतने बड़े एजुकेटेड हैं, हम जो है इतने बड़े डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं और हमारा पड़ोस का आदमी ये हमारे मैयार का नहीं है, इसके बगल में हम नहीं बैठ सकते हैं, इसके साथ बैठ करके अगर हम होटल में चाय पियेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगा, हमारी अहमियत घट जाएगी। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह की ज़मीन पे जो लोग अहंकार करते हैं, अल्लाह की ज़मीन में जो लोग अकड़ करके चलते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने एक से एक आदमी को पैदा किया जो दुनिया के अंदर अहंकार करते थे, जो दुनिया के अंदर तकब्बुर किया करते थे। फिरौन जो अपने आप को इतना बड़ा अहंकार समझते थे कि वो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था कि मैं लोगों का रब हूँ, मैं तो लोगों का खुदा हूँ। कारून भी कहा करता था ये दौलत जो हम अपनी टैलेंट से हमने कमाई है, लेकिन जब अल्लाह की ताला की तरफ से पकड़ आई तो कारून के खजाने को अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा करके रख दिया। फिरौन जो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था, उनको नील दरिया में गर्क कर दिया और उसको निशानी इबरत बना करके रख दिया। तो अल्लाह की ज़मीन में मेरे भाइयों अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। ये आज हमारे समाज में हो रहा है तो ये कुर्बे क़यामत की एक छोटी निशानी है। हज़रत लुकमान, आप जानते हैं हज़रत लुकमान के बारे में आपने सुना होगा। हज़रत लुकमान एक बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं जिसका वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया है। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं, अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं
वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत लुकमान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सड़कों पे चलो, जब तुम अल्लाह की ज़मीन पर चलो, तो अपने आप को बड़ा तसव्वुर करते हुए और दूसरे को हकीर समझते हुए लोगों से गाल फुला करके न चलना, लोगों से गाल फुला करके न चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। वक़्सिद फी मशिका, और जब तुम अल्लाह की ज़मीन के ऊपर चलो तो तुम्हारे चलने में नरमी होनी चाहिए, तुम्हारे चलने में नरम चाल होनी चाहिए। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, और तुम्हारी आवाज़ नीची होनी चाहिए, पस्त होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज़ जो है फ़ख्र के साथ ऊंची नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ नरमी होनी चाहिए। आज लोग जो है बड़े ओहदे पर फायज हो जाते हैं तो वो किस तरीके से अल्लाह की ज़मीन में, रोड में मेरे भाइयों सीना तान के चलता है कि हम तो हम हैं, हमसे बड़ा कौन है, उसके चलने का मैं 30 मार खाऊं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये लोग अपने अंदर अनानियत लोगों के अंदर पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है और लोगों के अंदर ये ख्याल होता है कि हम कुछ हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं हो, हकीर पानी से पैदा हुए अल्लाह की एक मखलूक हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। तो ये कुर्ब क़यामत की एक अलामत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हसद इस कदर फैल जाएगी, नौबत जुल्म तक जा पहुँचेगा। आज मेरे भाइयों हर विभाग में, हर शोबों में मेरे भाइयों लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं तो हमारा पड़ोस का आदमी देखता है कि इसकी जो 2 दुकानें बहुत ये कमा रहा है, ये बहुत तरक्की कर रहा है, अब इसके कारोबार को किस तरीके से चौपट किया जाए, इसके कस्टमर को किस तरीके से तोड़ा जाए, इसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए। मेरे भाइयों ये समाज में देखा जाता है कि इसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए। और हर शोबों में, हर विभाग में आज एक दूसरे की लोग टांग खींच रहे हैं कि हमसे आगे ना निकल जाए। मेरे भाइयों जब ये दौर आ जाए तो समझ लेना ये कुर्ब क़यामत की एक अलामत है। आज अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, 100 में 95% लोग हसद की बीमारी में मुब्तला है। 100 में 95% से 98% लोग हसद की बीमारी में गिरफ्तार हैं। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे आगे कोई ना जा पाए, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। मेरे भाइयों आज सब लोग एक दूसरे की टांग खींचते हुए नजर आते हैं। ये कुर्ब क़यामत की एक अलामत है। क़यामत की एक छोटी निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोग मसाजिद बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। हालांकि उसमें नमाजियों की तादाद कलील होगी, नमाजियों की तादाद कम होंगी, लेकिन मसाजिद बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। आज हर गांव में, आज हर कस्बे में 3-3, 4-4, 5-5 मस्जिदें मौजूद हैं मेरे भाइयों, लेकिन उसको आबाद करने वाले चंद गिने चुने लोग हैं। चंद गिने चुने लोग हैं जो मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं, जिनकी दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी है, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वही साहब मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। और हमारे नौजवानों का बड़ा तबका दुनिया की रंगीनियों में मस्त है। मेरे भाइयों रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान का एक चांद दिखता है मस्जिदें फुल हो जाती है, दूसरी चांद दिखता है मस्जिदें वीरान हो जाती है। ये कौन से ईमान वाले की अलामत है? ये कौन से ईमान वाले की निशानी है? ईमान वाले तो हैं जो नमाज को मेरे भाइयों पाबंदी के साथ अदा करते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए दुनिया में पैदा किया है। हमने जिन्नों को और इंसानों को दुनिया में क्यों पैदा किया? ताकि वो मेरी परस्तिश करे, मेरी इबादत करे।
میرے بھائیوں تو مسجدیں جو ہیں ہر قصبے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر ہیں، لیکن اس کو آباد کرنے والے بہت ہی قلیل میں ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج مسجدوں کی کمی نہیں ہے، لیکن آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور جب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان نکلتا ہے کہ ابھی مسجد میں جو ہے لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، بیماری پھیل گئی ہے، تب لوگ نماز پڑھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی پابندی نہیں ہے، تب جو ہے انسان شرکسی کرتا ہے اور وہ جمعہ کی نماز مشکل سے پڑھ لیتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز تو دور کی بات میرے بھائیوں، جمعہ کی نماز مشکل سے پڑھتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ قرب قیامت کی ایک چھوٹی نشانی بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے۔ لوگ جو مال کمائیں گے اس میں فرق نہیں کریں گے ہم مال کیسے کما رہے ہیں۔ آج جس کی پیشین گوئی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج لوگ مال سودی کاروبار کر کے کما رہے ہیں، آج لوگ چوریاں کر رہے ہیں، ATM ہیک کر رہے ہیں، آج لوگ رشوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان تمام طریقے سے مال کو کما رہے ہیں جن طریقوں کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ آج لوگ حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ لیاتین علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام۔ میرے بھائیو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے جو آج کے اس دور میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ قرب قیامت کی کچھ نشانیاں تھیں۔ آخری نشانی میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو مالک یا ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِرَى وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ آئیں گے جو زنا کو حلال سمجھ لیں گے، جو زنا کو حلال سمجھ لیں گے اور ریشم کے لباس کو حلال سمجھ لیں گے، شراب کو حلال سمجھ لیں گے اور گانے بجانے کو حلال سمجھ لیں گے، اور اس کو لوگ اپنی زندگی کے اوپر نافذ کریں گے، اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے زنا اسلام میں بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے، لیکن اس میں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ریشم کے لباس حرام ہے مردوں کے اوپر، لیکن اس کو بھی جو ہے مرد حضرات استعمال میں لا رہے ہیں، اور شراب جن کو ام الخبائث کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شراب نوشی میں گرفتار ہے۔ گانے بجانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لیکن لوگ اس کو اپنی زندگی کے اوپر کس طریقے سے لاگو کیے ہیں، کس طریقے سے لوگ اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں، اس کے بغیر نوجوانوں کو سکون نہیں ملتا ہے۔ انسانوں کو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والے کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، ایمان والے کو سکون تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتی ہے، قرآن کی تلاوت سے ملتی ہے۔ لیکن انسان سکون کہاں تلاش کر رہا ہے؟ گانے کے اندر سکون تلاش کر رہا ہے۔ انسان ڈرائیورنگ کر رہا ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے، 4 ویلر چلا رہا ہے، اور وہ جو ہے ایک سے ایک گانا لگایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اس میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ اور گانا بھی کون سا لگایا ہے جو بھی بہت مشہور ہے، دبدبا تھا دبدبا ہے دبدبا بنا رہے گا۔ ارے کون سا تمہارا دبدبا ہے؟ دل انسان کا مردہ ہو چکا ہے، اور نوجوان کہہ رہا ہے کہ دبدبا تھا دبدبا ہے دبدبا بنا رہے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ تمام برائیاں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے لوگ اپنے اوپر نافذ کریں گے، آج ہمیں اور آپ کو اس دور میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں میرا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہم کو اس دنیا میں
قیامت کی تیاری کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ جتنی بھی باتیں اللہ ہوئی سمجھنے کے ساتھ ساتھ پوری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔